sehingga di kesempatan yang akan datang bisa hadir bersama-sama kita. Dan juga doakan kepada saudara-saudara muslim kita yang terkena musibah gempa, yang pertama untuk gempa yang di Cianjur dan juga kemarin gempa yang baru saja terjadi di wilayah Garut. Kita doakan mudah-mudahan saudara bisa tidak menjadi korban, insyaallah menjadi syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. فاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة ثم إلى روح خصوصا المرحوم المغفور شيخنا محمد ربك جمع إسحاق بن سلاسل وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح خصوصا المغفور السادة الحاج محمد أجمع بعلمه وأصولهم وفروعهم. ثم إلى خصوصا مؤلف هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم تكشهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم تكشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة خصوصا شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأصولهم وفروعهم. أن الله يغفر لهم ويرحمهم تكشهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتوحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سبيل إليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم: باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الكهف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجاتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فما يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقولون وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول كيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقولون فكيف رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يسقى بهم جليسهم متفق عليه. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini, di subuh yang penuh dengan keberkahan. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiyah, yang terpenting adalah nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya,
yang mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kami hormati Ketua DKM Masjidil Rahman Bapak Ustaz Ridwan SPD, orang tua kami Bapak Haji R. Arif Setiawan, kita doakan orang-orang tua kita yang hadir pada hari ini dan yang telah meninggal dunia. Allah berikan selalu cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiah, berkah dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita udah beberapa kali diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, gempa di Cianjur dengan skala 5 skala Richter. Gempanya di Cianjur, nyampe sini nyampe, getarannya sampai. Kemarin di Garut dengan skala 6,4 skala Richter. Mudah-mudahan saudara-saudara muslim kita yang terkena musibah ujian dari Allah ini, Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam menerima ujian tersebut. Dan yang telah meninggal dunia mudah-mudahan Allah jadikan min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana cara kita, sikap kita selaku umat muslim yang beriman pada Allah, umat muslim yang beriman kepada Rasulnya, umat Islam yang beriman kepada hari kemudian, bagaimana menyikapi hal tersebut? Alhamdulillah di Depok aman, enggak ada gempa, enggak ada tsunami. Alhamdulillah, kita berdoa mudah-mudahan kampung kita khususnya Allah berikan keamanan dari segala macam bahaya, bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah dalam hadis qudsinya, inni ahammu adzaba fil ardi, sesungguhnya aku ingin menurunkan azab di satu negeri, di satu kampung, illa min salasin, enggak bakal jadi kecuali dengan 3. Yang pertama, syuyukhun rukka, al-ummarul masajid syuyukhun rukka. Yang pertama Allah lihat di kampung itu, di negeri itu, di suatu daerah itu, apakah masih ada al-ummarul masajid syuyukhun rukka. Adakah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid dan orang-orang tua yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang tua kita ibadah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu. Al-ummarul masajid syuyukhun rukka. Yang kedua, wa qiraatul Qur'an. Ada enggak yang baca Quran? Ada enggak pengajian Quran di satu kampung itu? Allah enggak jadi turun. Yang ketiga, wa wildanul Islam yatlubul ilmah. Yang ketiga adalah adakah anak-anak yang sedang mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada 3 ini, kalau ada al-ummarul masajid syuyukhun rukka, yang kedua ada orang yang baca Quran, yang ketiga ada wa wildan yatrubul Islam, yatrubul ilmah. Yang ketiga ada anak-anak yang masih belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Yubaddil azabi bi rahmati. Aku ganti azabku dengan aku turunkan rahmat kepada satu kampung tersebut. Maka beruntung kalau di masjid kita masih ramai dengan pengajian, ada anak-anak yang baca Quran, ada orang-orang tua seperti kita hadir pada sini, orang-orang tua kita. Itulah penangkal daripada musibah. Apalagi duduk kita di majelis ilmu, duduk kita di majelis zikir. Nih, dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwasannya
dalam bab fadlil hillaki dzikri wan nadbi ila mulazimatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi udhrin. Di bab keutamaan zikir dan menganjurkannya kepada selalu melazimkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, wan nahyi dan larangan an mufaraqatiha daripada meninggalkan zikir itu li ghairi udhrin, dengan tanpa uzur. Kita enggak ada uzur tahu-tahu enggak zikir, jangan. Lihat dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yatufuna fi turqi yaltamisu ahla dzikri. Jadi Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya untuk apa? Dia nyari di jalan-jalan. Dia nyari siapa tuh malaikat? Ahla dzikri. Jadi ada malaikat yang tugasnya untuk mencari orang ahli zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak di kampung ini yang orang berzikir? Ada enggak di negeri yang berzikir? Ada. Berputar-putar, mengelilingi. Wal tamisu, dia mencari orang ahli zikir. Fa idza wajadu, apabila malaikat itu menemukan qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla, apabila malaikat itu menemukan sekelompok, bukan individu nih, kauman, sekelompok atau satu kaum. Apabila malaikat itu menemukan satu kelompok orang yadhkurun Allah, sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tanadau, malaikat banyak yang nyari. Ketika satu malaikat ketemu orang satu kaum, satu kelompok lagi zikir, apa kata malaikat itu? Halummu, sini sini, sini lihat. Ila hajatikum fayuhaffunahum bi ajniyatihim ila sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum. Ketika malaikat yang banyak itu, yang satu ini dapat satu kaum lagi berzikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada lagi yang lagi tasbih, ada yang lagi baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Lagi zikir nih. Ketika itu satu malaikat ketemu orang, satu malaikat nih, kan malaikat rame, lagi operasi. Akhirnya satu malaikat ketemu satu kelompok yang sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering menyeru tuh pada malaikat-malaikat yang lain, kemarilah, sini, ini ada yang kalian cari. Kita lagi zikir, malaikat suruh nih. Bayangin ketika lagi zikir aja malaikat meridhoi kita, apalagi duduk di pengaji. Lalu mereka para malaikat membentangkan sayapnya, menaungi orang-orang ahli zikir yang lagi zikir tadi, yang sayapnya itu mereka dipenuhi langit dan dunia. Oh, sayapnya. Kalau orang pergi ngaji, ridhon bima yasna. Kalau orang pergi ngaji dia nindak dari rumah mau keluar mau ngaji, malaikat itu ridhon bima yasna. Malaikat itu ridho dengan perbuatannya, apalagi kita ngaji. Zikir juga. Tadi imam kita mimpin zikir. Ila rabbi anta maulana subhanallah. Zikirnya. Terus apa katanya? Fas'aluhum rabbuhum.
Lalu Allah bertanya kepada mereka, wallahu wa huwa a'lam, padahal Allah juga tahu, hambanya lagi berzikir tahu. Ma yaqulu ibadi, kata Allah nih, apa yang dilakukan hambaku. Qala, berkata malaikat yang menyaksikan kita lagi zikir, yang satu kaum, yaquluna yusabbihunaka yukabbirunaka wa yahmadunaka yumajjidunaka. Kata malaikat yang lagi nyaksiin, ya Rabb, dia sedang berkata, dia sedang mensucikan engkau dengan kalimat subhanallah. Terus dia sedang bertasbih, mensucikan kepadamu, memujimu dan menyanjungmu. Lagi menyanjung. Kalau kita tahlil, kalau malam Jumat tahlil, saya mau tanya aja ini mau tanya. Kalau ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh gak? Boleh gak? Boleh. Halal gak? Haram gak? Enggak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, boleh gak? Halal? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, boleh gak? Lihat. Kalau di ketoprak, makanan ketoprak kan ada toge. Toge halal haram? Halal. Bihun, lontong, tahu dijadi satu makanan, yaitu ketoprak. Halal gak tuh ketoprak? Kita lihat. Ketika malam Jumat atau ketika kita tahlilan, tahlil boleh gak? Boleh. Baca Quran boleh gak? Boleh. Baca selawat boleh gak? Bertasbih boleh? Dijadi satu sama ulama dalam acara tahlilan. Kenapa ada yang tidak boleh? Tuh. Tapi terserah, yang mau tahlil silahkan, yang nggak tahlil juga sah. Yang penting ini hadisnya. Ketika itu malaikat nyari satu kaum lagi berzikir, sekelompok, bukan sendiri, sekelompok nih. Apa dia bilang? Kata malaikat, dia sudah memujimu, menyanjungmu. Fayaqul, kata Allah, hal ra'auni, kata Allah, apakah dia pernah melihatku, kata Allah. Yaqulun, mereka berkata, la wallahi ma ra'auka. Kata malaikat, kata Allah, dia udah pernah ngelihatku belum? Kata Allah. Dia sampai memujiku, sampai mentasbihkan, mensucikan aku, mengagungkan aku, membesarkan aku, kata Allah. Padahal Allah juga tahu. Apa kata malaikat yang sedang nyaksiin kita? La, dia belum pernah melihat ya Rabb. Wallahi ma ra'auka, sungguh dia belum pernah melihat engkau ya Allah. Fayaqul, kata Allah, kaifa law ra'auni, lalu bagaimana, kata Allah, kalau dia melihat saya? Terus kata fayaquluna, dan mereka berkata, la wallahi ma ra'auka. Yang pertama tadi, ketika dia bertasbih, bertahmid, memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, membesarkan Allah, kata Allah bilang, ketika dia ngucapin tasbih, ketika dia ngucapin tahmid, ketika dia mengucapkan takbir, kata Allah, fayaqul hal ra'auni, apakah dia pernah melihatku, kata Allah. Fayaquluna la wallahi ma ra'auka, belum pernah, demi Allah mereka belum pernah melihat engkau ya Rabb. Fayaqul, Allah berkata, kaifa ra'auni,
Lalu bagaimana kalau mereka itu lihat saya? Apa kata malaikat? Yaqulun, mereka berkata, "Lau ra'auka kanu ashadda laka ibadatan." Kalaulah mereka itu melihat engkau, ya Rabb, kanu ashadda laka ibadatan, maka dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Saking aja kita enggak ketahuan mati kita kapan, ajal kita kapan. Kalau ajal kita ketahuan, banyak ini yang datang ini. Masjid kagak muat. Ada yang sedekah, ada yang datang, sampai luar penuh. Bikin lagi pembentukan panitia pembangunan masjid. Saking kagak tahu kita mati kapan. Wa ashadda tamjidan, dia kemudian lebih-lebih dalam tamjidan, memujimu. Wa aktsaru laka tasbihan, dan maka dia akan lebih banyak bertasbih mensucikan kau. Fa yaqul fama yas'alun, kata Allah, maka apa yang mereka minta? Qala yaqulun yas'alunakal jannah, ya Rabb, dia minta syurga. Qala yaqul, berkata Allah, lalu berkata, wahal ra'auha, berkata, dan mereka berkata, wahal ra'auha, apakah dia pernah melihat surga? Kata Allah. Qala yaqulun, mereka berkata, la, belum pernah dia lihat surga, belum pernah. Yang udah pernah lihat dia puncak doang, ada sungai yang mengalir, ada pohon-pohonan sejuk. Belum pernah dia ngeliat surga. Taunya ke puncak Cibodas, ya, sama kebun-kebun yang ada air jeruk-jugannya, yang kata orang Arab surga, katanya. Maka orang Arab senang kalau ke puncak. Orang daerah sana tandus, nggak ada air, nggak ada apa. Masuk ke puncak, waduh, udaranya sejuk, pohonan banyak, ya. Maka ada kampung Arab di situ. Ada sungai mengalir, ada air terjun, ada bidadarinya. Maka ada yang nggak benar di situ. Dan yang kawin lah, ada yang inilah. Aduh, bidadari. Terus kata Allah, qala yaqulun, qala harauha, apakah dia pernah lihat surga? Kata Allah. Qala yaqulun, kemudian berkata lagi, mereka berkata, la wallahu ya rabbi ma ra'auha. Belum, dia enggak pernah ngeliat surga, belum pernah dia. Qala yaqul, kata Allah nih berkata, kaifa law ra'auha, lalu bagaimana dia kalau ngeliat surga? Udah dia lihat surga, kenikmatan surga. Wah, surga minggu kemarin kata guru saya bilang, surga enggak ada yang kencing, enggak ada yang berak-berak, enggak ada. Nenek-nenek enggak ada, semua kembali muda semua. Kan enggak enak kalau di surga ada yang buang air, bau. Enggak ada. Semua. Kata Allah, kaifa law ra'auha, bagaimana kalau dia lihat udah surga? Qala yaqulun law annahum, kata malaikatnya, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Ya Rabb, kalaulah dia sudah tahu kenikmatan surga, isi surga, bagaimana nanti keadaan dia di surga? Apa kata malaikat bilang? Kanu ashadda 'alaiha hirsan, maka dia akan lebih bersungguh-sungguh, serakah, hirsan, akan bersungguh-sungguh, lebih banyak dia akan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Seandainya mereka pernah melihatnya, berharap, lalu lebih bersungguh-sungguh tuh, bersemangat untuk memperoleh surga. Wa asyaddalaha talaban, dia akan lebih giat dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nyari surga. Wa a'dhama fiha ragbatan, dan kemudian
a'dhama raghabatan, dia akan memperolehnya bersemangat, lebih bersungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh surga. Qala famimma yata'adzun, kata Allah. Allah pun berkata famimma yata'adzun, dan Allah berfirman, perlindungan perlindungan apakah yang mereka harapkan? Fayaqul qala yata'awadzuna minan nar. Kata Allah bilang, selain dia belum pernah lihat surga tapi dia minta surga, apalagi yang dia minta yang diperoleh? Apa yang dia apa yang dia mohonkan? Famimma yata'awadzun, apakah yang dia mohonkan? Pengharapan apa? Pembebasan apa? Yata'awadzun. Ya. Dia mau minta perlindungan apa? Apakah perlindungan yang ia minta? Kata Allah. Qala yata'awwadzuna minan nar. Mereka meminta, mengharap perlindungan dari api neraka. Pastilah orang zikir pikirannya pasti meminta ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari api neraka. Maka kalau di majelis zikir jangan main-main, lagi di masjid. Jangan nyanyi di masjid, apalagi di dalam. Selawatan boleh, siapa yang nyaut tuh? Ada orang nyanyi-nyanyi waktu pengajian, saya dengerin dari rumah. Ya Allah, pikir mak saya azan jam 2 kedengeran. Kata mama saya bilang, ini masjid nggak salah, gini hari udah azan asar. Bukan asar, ada yang ceramah nyanyi, kagak boleh nyanyi di masjid. Lagunya bawa lagu Oma Irama lagi. Di sini deh ceramah. Nggak boleh di masjid nyanyi-nyanyi, selawat boleh. Allahumma salli boleh. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Qasidah boleh, nyanyi jangan. Kalau emang ada yang nyanyi colek, Ustaz jangan nyanyi ya. Saya dipesan sama guru saya begitu, kalau lagi ceramah di dalam masjid jangan nyanyi. Selawat boleh, qasidah boleh. Terus kata Allah, yata'awwadzuna minan nar. Mereka minta pembebasan dari api neraka, ya Rabb, minta permohonan perlindungan dari api neraka. Qala fayaqul, kemudian Allah berfirman, wa hal ra'auha, apakah dia sudah pernah lihat neraka? Kata Allah. Qala yaqulun la, belum ya Allah, dia mah belum pernah lihat neraka. Wallahu ma ra'auha. Lalu kata Allah, bagaimana? Wallahu ma ra'auha, belum. Ya Allah, mereka belum pernah lihat neraka. Fayaqul, Allah berfirman, fa kaifa law ra'auha. Lalu bagaimana ya, kata Allah. Mereka, padahal Allah udah tahu. Lalu bagaimana kalau mereka mengetahui? Lalu bagaimana mereka kalau mengetahui keadaan neraka? Yaqulun, mereka kata malaikat, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kata Allah, bagaimana dia kalau udah pernah lihat neraka? Mereka belum pernah melihat neraka. Kata Allah, bagaimana pula sekiranya pernah melihatnya? Kata malaikat, sekiranya mereka pernah melihatnya, tentulah mereka akan lebih menjauh daripadanya dan lebih takut.
takut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak takut neraka? Apinya paling rendah aja ditaruh di telapak kaki yang benyenyeh kepala, itu paling rendah. Tapi malaikat di surga itu nggak ada api bagi yang rokok. Untung imam kita sudah berhenti merokok. Kata beliau sudah berfatwa rokok membahayakan kesehatanmu, katanya. Enggak, imam kita udah berfatwa. Kalau udah glowing aja, badan udah glowing lagi, kita lihat apakah beliau masih merokok, kita lihat. Enggak apa-apa orang merokok. Ngerokok itu paling enak pas berhenti. Iya, benar. Ya, Bapak-bapak ya. Ngerokok itu pas berhenti, jangan pas jalan udah berhenti ngopi ngerokok baru enak. Kata beliau semalam gitu bilang. Dia udah enggak mau deket-deket rokok, katanya. Tapi setan takut sama yang ngerokok. Kata setan pas lagi ngerokok, pusing, gue dibuat dari api, manusia gigit-gigit api, gitu. Udah gue gak mau dah. Setan, maling takut sama yang ngerokok. Maling nih jam 2, letak brotek, nggak jadi dia maling, orangnya belum tidur, gitu. Orang batuk. Tuh kata Allah gitu tuh. Bagaimana dia kalau ngeliat neraka? Kata malaikat, mereka ya Rabb kalau melihat neraka pasti dia lebih bersungguh-sungguh berjauh dari api neraka. Wah Allah. Ketika ada azan, kata di media sosial di Instagram, ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada yang datang. Giliran ada gempa, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk ke masjid. Ketika gini ada ketika zuhur, ketika subuh ada yang azan pada nggak datang, jam 2 azan datang dia. Wah, jam 2 coba dah jajal dah. Di sini sekali-kali azan dah jam 2 dah. Kalau banyak yang datang, RT, RW datang semua itu. Jam 2 aja banyak laporan. Sudah orang sakit kita yang azan. Jam 2 udah pada azan katanya. RT, RW bangun tuh. Ini masjid gimana ini? Kalau subuh kadang datang, jam 2 azan pada datang dia. Terus kata Allah, qala fayaqul fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Kata Allah, maka saksikanlah wahai para malaikatku, ushhidukum, saksikanlah mereka, anni qad ghafartu lahum. Oh. Sungguh, nih kita dibanggain sama malaikat ini. Apa kata Allah? Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Malaikatku lihat, saksikan mereka yang satu kaum sedang berzikir kepada Allah, sedang berselawat kepada baginda Rasul. Apa kata Allah? Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Sungguh pada hari ini, pada detik ini, qad ghafartu lahum, pakai qad di situ. Sungguh aku ampuni, udah diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu. Kalau dosa kita diampuni, apalagi dosa ibu bapak kita. Lah kan kita disebut nama binnya, orang tuanya. Anaknya datang ke sini, orang tuanya udah meninggal umpamanya. Dia lihat orang tuanya, walhamdulillah anak gua ngaji, dapat tuh pahalanya sama. Qad ghafartu lahum, apalagi yang kita cari. Di majelis zikir udah diampuni dosanya oleh Allah, udah diberikan kebebasan dari api neraka, udah diberikan kenikmatan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita duduk ngaji. Sungguh mulia orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Maka kalau kita tahu, kita berterima kasih pada orang yang memakmurkan masjid, yang jadi imam, yang jadi muadzin, segala macam, kita berterima kasih. Karena dengan sebab dia, sebab orang-orang tadi dapat memberikan keamanan, itu yang menangkal bencana turun tuh itu tuh. Zikir, baca Quran,
pengajian gini, maka jangan berhenti ngaji. Ngaji berhenti mah dah. Ada orang nyepelein, alah tadarus ini ngapain bisa sendiri di rumah. Beda tadarus di rumah sama di sini. Kata orang tua kita, bendahara kita Pak Haji Dendi waktu hari Jumat, pengajian kita nggak nambah ya orangnya 4 orang. Biarin Pak Haji lah. Ya mau ngaji yang kagak biarin aja. Kita ngaji nolongin orang yang nggak ngaji itu aja. 4 orang jadi ngaji, yang penting kan ngaji. Sistemnya ngaji yang penting. Iya nggak nambah. Ya orang pada meninggal, personelnya pada meninggal. Pertama diawali Pak Marmo meninggal, baru pertama kali buka tuh pengajian. Ketika guru kita nggak ada, saya bilang sayang Jumat nggak ada baca Al-Kahfi gimana? Udah deh mulai. Baru dimulai dapat 2 pekan orang tua kita Pak Marmo sakit. Tinggal Pak Haji Sihat kan? Pak Haji Sihat dulu ya. Pak Haji Sihat dulu. Baru pertama kali dibuka, minggu depannya meninggal. 1. Tinggal orang tua kita Pak Marmo. Pak Marmo berjalan 2 minggu sakitlah beliau. Udah tinggal berapa orang tuh? Pak Haji Sapri, Pak Haji Dendi, Pak Sudio, 3 atau 4 lah. Ya gitu udah. Terus meninggal lah Pak Marmo. Terus meninggal Pak Marmo, udah. Habis itu dikasih tempat. Maka saya ngajak kalau emang ada yang ada waktu hari Jumat datang ngaji, Jumat pagi baca Al-Kahfi, terus baca Al-Kahfi, tadarus selembar, habis itu sarapan disediain insyaallah ya. Insyaallah ditanggung masjid kita mah apa juga disediain. Kita doain pengurusnya biar pada sehat. Khususnya abdi dalam kita Pak Sudio, baru sembuh dia Pak Sudio. Kita doain biar beliau sehat, panjang umur, dapat tenaganya pulih lagi, biar sehat lagi. Kalau nggak ada beliau, waduh, masjid kayaknya mau dikontrakin kayaknya. Gak ada yang gantiin. Emang kalau yang keagamaan susah nyarinya, imam nggak ada, susah nyarinya. RT, wow banyak RT mah. RW banyak, LPM banyak, sampai nyogok. Lihat di Instagram dah. LPM sampai minta balik lagi duitnya. Ini saya sudah berikan amplop pada RW, tapi yang milih saya cuma 2 biji katanya. Saya minta, saya nggak demen sama RW yang munafik katanya. Lah, dia udah nyogok minta diusut, bagaimana itu ya? Allah. Tuh, jadi LPM aja berebut, jadi imam yang nggak mau berebut. Mendorok-dorokkan aja dah. Ayo dah. Udah disediain doanya udah. Tinggal yang mau aja, terus yang mau tempel di sini nih di mimbar. Jadi nggak usah. Ada yang ngerasa nggak ada doanya nggak apa. Doa mah jadi udah, Robbana atina juga. Kita doain. Saya dapat info tadi adiknya dari Ibu Haji Dendi, Bu Esi meninggal dunia di Sukabumi. Jadi mungkin beliau sedang ke Sukabumi. Kita doakan mudah-mudahan yang ditinggalkan diberi kesabaran, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adiknya meninggal dunia Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ketika itu kata Allah, saksikan wahai para malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Sungguh pada hari ini, pada detik ini, sungguh aku telah ampuni mereka semua yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, qala yaqulu, kata malaikat berkata lagi nih, malakun minal malaikah, berkata nih rajanya malaikat. Malaikat, salah satu malaikat berkata, di antara itu terdapat si anu. Kata malaikat, malakun minal malaikah, raja daripada malaikat, fihim, kata malaikat nih, fihim fulan laisa minhum. Ketika satu kelompok nih, satu kaum lagi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat, fihim fulan laisa minhum. Ya Rabb,
si fulan ini bukan dari golongan mereka, kenapa dia dapat ampunan? Malaikat bingung. Kata malaikat, ini dia bukan dari, ketika dicatat semua dapat ampunan, di absen sama malaikat. Ini mah bukan golongan dia, bukan golongan ahli zikir nih, kata malaikat. Innama jaa lihajatin. Ini si Anu datang ke pengajian gara-gara ada hajat sama temennya. Mau ketemu dah sama si Anu dah. Kali bikin gue laku nih umpamanya. Kata malaikat, ini bukan golongan dia nih. Bukan termasuk orang yang berzikir nih, bukan. Apa kata Allah? Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka, domira pakai hum. Humul julasa'u, mereka yang duduk semua, yang tidur, yang cuman mau dapetin satu hajat, cuman mau ketemu temennya, mau ngomongin dunia, urusan dunia, ataupun mau ketemu hajat ada apa, cuman mau ketemu doang, nggak ada niat lillahi ta'ala nih. Humul julasa'u la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itulah termasuk orang-orang yang bersama duduk semua. Mereka yang duduk, yang sesama kawannya duduk hingga tidak layak. La yasqa bihim jalisuhum. Maka kata Allah, aku nggak layak merugikan sesama teman duduknya. Tuh, kita duduk cuman kayaknya di masjid ada lontong nih, di masjid kayaknya deketan nih, datang nih, jadi ngaji udah. Niat apaan lagi? Gue mau masjid nih, kayaknya minggu pertama ada nasi uduk nih, jadi. Walaupun niatnya bukan lillahi ta'ala nih, cuman gak punya pikiran aja tuh orang ngaji enggak. Tapi lihat kata Allah, Allah nggak bakal sia-siain orang yang sama-sama duduk di pengajian, yang duduk di majelis zikir, nggak dibeda-bedain. Humul julasa'u, mereka yang duduk bersama kawan-kawannya. Maka nanti di yaumil kiamah kita nanya, aina akhillahi fillah, mana teman-teman sepengajian? Bisa ngasih syafaat nih, kasih pertolongan. Si Anu kepada si Anu, kita di sorga, kemana si Anu ya? Belum datang-datang, hampir lu di neraka. Apalagi guru, waduh, guru Pak, Bu, namanya guru, tanggungannya dari dunia sampai akhirat, nyari muridnya sampai akhirat, nanti yaumil kiamah. Guru yang bersanad, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata guru saya bilang, kita itu rombongan yang tadi suratnya Pak Bambang baca, Ustaz Bambang baca, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, masuk surga digiring oleh para malaikat zumara. Rombongan. Rombongan kan biasa ada ketua rombongannya kan? Ketua rombongannya siapa? Guru-guru kita tuh. Absen. Majelis Darur Rahman, kata guru kita nih, almarhum Pak Kiai. Fulan bin Fulan, iya. Fulan bin Fulan, iya. Hadir di pengajian nih, Fulan. Pak Sudio. Aku Pakji, lali kalau kuwi Pakji kata. Oh iya Pak De paling depan. Ya yang ngurusin masjid dia. Paling depan, imam belakangan. Imam tuh belakangan. Tanggungannya berat imam. Imam guru kita bilang, Ustaz Abdul bilang, Ustaz, imam itu setannya bukan setan orang awam yang godain, jenderal. Bismillahirrahmanirrahim, bisikin mas setan. Bagus orang kan main, kayaknya lu doang paling bagus nih. Wah, baca surat Al-Baqarah, panjang Al-Baqarah. Kok tadi kan nggak panjang, ini Al-Baqarah sampai habis jamaah nih. Alif la, wah emang hafiz lu doang di sini katanya. Udah. Saya tanya, ada nggak hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegur orang yang sholat cepat, yang baca surat pendek-pendek? Ada nggak? Nggak ada.
Tapi ada Rasulullah punya hadis, itu kitabnya ada Jawahirul Bukhari. Kalau bulan puasa saya ngaji sore, ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, Mu'adz lagi sholat, Allahu Akbar, bacanya rada panjang. Ini ada makmum lagi mau ke pasar, Bismillahirrahmanirrahim, panjang bacanya. Ini makmum gedek, orang mau pergi ke pasar, dia tinggal, dia ngadu Rasulullah, ya Rasulullah, ini dia begini baca imamnya. Kata Rasulullah, afattanun ya Mu'adz, ya Mu'adz, engkau bikin orang enggak ini deh, jadi timbul fitnah. Dia mau pergi nih ke pasar, bacaannya nggak bisa sabih salataka dan sebagainya, yang pendek-pendek. Akhirnya baru yang sedang-sedang aja. Maka jangan salahin imam kalau ada bacaannya kulhu terus. Lah, paling enak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau malam Jumat saya yang pendek-pendek aja. Inna a'tainakal kautsar. Oh, orang paling demen tuh. Cuma pada ketinggalan, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Enak saya enak, yang makmumnya enak tuh. Tapi kalau yang ketinggalan kesianan. Maka guru kita ada inisiatif, ditempel lah itu surat-surat. Kalau memang nggak ada, baca. Tapi dibaca di rumah, jangan kagak dibaca. Kalau nggak tahu, Bismillah, alhamdulillahilladzi. Kemana larinya? Ada orang udah dikasih ginian, imam, orangnya nggak datang sih. Ada orang dikasih ginian, menggelnya kagak benar. Apa? Rolati salah. Lihat penggelannya dari mana gitu. Napasnya bisa apa enggak gitu. Maka jangan main-main dah. Ada yang bilang bacanya sholat itu mulu bosan, biarin aja. Yang penting sholat diterima, nggak ada yang gerundel makmum. Kalau ada yang ya Allah panjang benar imamnya nih, mana gue lagi encok rematik, ya Allah nggak usah. Maka kata Gus Baha, nggak ada hadis yang menjelaskan tentang Nabi menegur orang yang baca surat pendek. Akan tetapi ada hadis Nabi kita Muhammad SAW menegur seorang imam yang mempunyai hafalan yang banyak, akan tetapi baca surah yang panjang. Siapa tahu tuh orang nahanin kentut, nahanin berak, nahanin kencing, nggak ada tuh. Maka di sini alhamdulillah nggak ada yang panjang. Dulu orang bukan orang sini, bukan datang tahu jadi imam, nggak disuruh, ada dulu. Alhamdulillah kagak ada sekarang. Udah ngurangin beban dah, bagus dah, nggak ada jadinya. Ya, hum julasa'u la yasqa bihim jalisuhum. Itulah mereka yang tidak merugi ketika bersama orang-orang soleh di hadapan Allah Subhanahu. Kita berteman dengan tukang pandai besi, dapat baharanya kita. Sarung kita kena percikan, kalau enggak badan kita bau angus segala macam. Tapi kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka badan kita akan sewaktu-waktu pasti dikasih. Nih, kasih minyak, besokannya beli ya, jangan minta lulu gitu. Maka dari itu kami himbau, mumpung Depok masih aman, RW kita masih aman, penuhin masjidnya dah, pengajian, ketika ada pengajian datang dah. Malam Jumat yasinan, kalau ada waktu Jumat pagi tadarus Quran, ya. Jumat malam Sabtu ada bahasa Arab. Saya lagi mikir bagaimana caranya bahasa Arab penerimaan siswa baru lagi. Soalnya dikit-dikit pada merontok, Pak. Ya Allah, bahasa Arab. Bingung saya, benar asli. Apalagi beliau nggak ada nih. Waduh. Ustaz alafu ya, Anda lagi belum bisa nulis. Habis Pak jamaah. Cuman Pak Jat Moko, terus Pak Haji Hadi, Mami Swandi, sewaktu-waktu cuma bertiga. Ada yang nyap-nyap nih Pak, ada yang nyap-nyap. Ini pengajian gimana, gak ada orangnya nih, bubarin aja lah, ada ngomong gitu kan. Orangnya gak datang, cuma di luar ada orangnya. Ini saya sih gimana nih orang ngaji. Ada tuh yang nyap-nyap gitu. Ya habis rontok tinggal 4 orang. Bahasa Arab, ya Allah. Maka saya lagi mau bikin plang di masjid ini, penerimaan siswa baru, daftar ulang. Mumpung bukunya belum dibeli, maksudnya gitu. Tahsin lagi, ya Allah. Tahsin semalam nggak ada.
Maka kalau tahsin informasinya tunggu informasi aja. Kalau ada undangan ada tahsin. Kalau nggak ada berarti nggak ada. Dia lagi di Lombok, guru kita lagi di Lombok, lagi sama orang tuanya. Tahu baliknya kapan? Kita doain aja deh. Ya biar cepet-cepet balik. Aneh nggak tahu gimana keterusannya. Kesian, aneh takut kayak bahasa Arab. Jemaahnya hilang, habis dah pengajian. Pertamanya banyak tahsin. Bahasa Arab juga gitu. Waktu zaman guru kita banyak. Pak Ustadz Abdul banyak. Naik surut. Ya Allah, kayak privat modelnya. Ini ada yang udah bendera putih, ada bahasa Arab ada. Aduh ya Allah, saya minta mudah-mudahan biarin Pak, nggak ngerti bahasa Arab juga datang aja. Niat mau ramein masjid gitu aja. Nggak bakal ditanya sama Pak Ustadz Abdul, saya udah pesen Pak Ustadz jangan nanya macam-macam ya. Udah, nggak bakal ditanya macam-macam. Bang ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Itu kan apa namanya bocoran soal di akhirat itu ntar diambil apa di alam kubur. Nggak apa-apa Ustaz saya nggak ngerti, datang aja udah. Emang pusing gua bahasa Arab, keder. Nahnu ama ini domirnya beda. Sawaba pahala, saubun baju pakaian. Tuh. Ada beda. Ada lagi yang ashadu. Kalau ashadu kan menyaksikan, saksikan. Kalau asadu macan. Asad tuh singa, asadul mimbar. Apa singa podium. Maka kalau ada asadu salah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Judulnya datang dah, ada pengajian apa datang dah. Tuh tadi kata Allah. Kata Allah tadi bilang la yasqa bihim jalisuhum, aku enggak bakal mengecewakan teman seperjuangan yang sama-sama duduk di pengajian, yang sama-sama duduk di suatu majelis zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak pilih kasih semua yang hadir, yang duduk aku lihat walaupun hatinya niatnya kemana-mana, dia hadir di pengajian, dia hadir di majelis zikir, maka qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, pagi hari ini, orang-orang selalu memakmurkan masjid, selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala ke alam kita yang kekal abadi, mudah-mudahan kita dalam mati dalam bawa iman, bawa Islam, dan ditutup usia kita dalam husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.